Muy buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas a nuestra charla conversatoria con la escritora Baek Su-rin de Corea. Y acá ella está con nosotros y nosotras. Mi nombre es Chong, de Centro Cultural Coreano. Estamos organizando acá este evento, Literatura y el Mundo Editorial Coreano, junto con el Editorial Hwarang y el Instituto de Traducción de Literatura Coreana y el Museo Nacional de Arte Oriental. Esa primera parte yo voy a empezar en español, ahí después yo hago un cambio del idioma y voy a hacer la entrevista, el diálogo con la escritora en coreano. Con la interpretación va a ayudar So-mi Chu. Le voy a leer la biografía de la escritora para las personas que todavía no conocieron. Baek nació en 1982 en Incheon, Corea del Sur. Se especializó en francés en la Universidad de Yonsei y continuó su carrera de investigación hasta el doctorado de doble titulación en la Universidad de Sogang en Corea y la Universidad de Lyon en Francia. Pero todavía tenía el deseo de escribir y comenzó a practicar la escritura mientras estudiaba. Se convirtió en autora, publicando después de ser seleccionada en la categoría de novela del concurso literario anual de Diario Gyeonghang en 2011. Luz Desoladora, publicada en 2016, es la segunda colección de sus cuentos, donde le unió 10 obras en un lapso de 2 años, después de su primera colección de novelas, Falling in Fall. También se puede leer Falling in Fall. Como ya no tenemos estos dos consonantes, sino solamente P. El cuento Luz Desoladora fue traducido y publicado por el Editorial Hwarang este año en Argentina, junto con otros 5 cuentos de los autores jóvenes coreanos. Baek es una escritora que ha sido destacado como revelación y en el 2019 con la antología de sus cuentos ganó el premio de escritor joven. Y también recibió el galardón de novelas del mes por el premio literario Munji. Su estilo poético e introspectivo reflexiona sobre la memoria y el lenguaje y la Corea de la globalización y la diáspora coreana. Y sin más, vamos a arrancar. Bueno, 안녕하세요. 한국은 오늘 오전 굉장히 이른 시간인데 이번 강연 이렇게 응해주셔서 너무 감사합니다. 한국 문학이 현재 해외에서 어떤 위치를 차지하고 있고 한국 문화를 대하는 태도가 어떻게 변화하고 있다고 느끼시나요? 한국 문학이 매우 좋은 작품들을 쓴 선배들이 많이 있었음에도 불구하고 상대적으로 많이 알려지지 못해서 아쉬움이 컸었어요. 그런데 최근 몇 년에 한강 선생님께서 좋은 상을 받기도 하셨고, 그리고 실제로 번역하려고 하는 수요들이 여러 국가의 언어로 번역하는 숫자들이 많이 늘고 있다는 것을 느꼈습니다. 코로나가 생기기 전에 저는 좋은 기회가 있어서 제 책이 일본어로 번역이 되어서 일본에 초대를 받아서 독자님들을 만나고 인터뷰를 한 기회가 있었는데, 그때도 많은 기자님들이나 서점 관계자분들께서 요새 한국 문학이 일본에서 굉장히 붐을 이루고 있다라는 이야기를 하셨어요. 그래서 어떤 한국 문학이 외국에서 관심을 많이 받고 있구나라는 것을 체감할 수 있었습니다. 이것과 관련해서 혹시 한국 문학의 트렌드도 좀 그거에 영향을 받거나 이런 추세가 있나요? 아니면 또 최근에 작가님께서 느끼시기에 한국 문학의 트렌드가 어떻게 변하고 있는지 이 부분에 대해서도 얘기를 해주실 수 있나요?
네. 문학이라는 것에 트렌드가 딱히 있다라고는 생각하는 편은 아닙니다. 많은 작가들이 각 작가의 개성을 가지고 작품 활동을 하고 있고 굉장히 그런 어떤 트렌드가 있기는 하지만 고유의 영역을 지킬 수 있는 분야가 문학이라고 생각하기 때문인데요. 그래도 굳이 경향성을 따져보자면 요새 젊은 작가들 같은 경우에 한국에서는 여성 서사라든지 퀴어 서사에 대한 관심이 좀 높은 편인 것 같고요. 어떤 약자에 대한 관심들이 많이 있는 것 같습니다. 그렇지만 그것만 하고 있는 것은 아니고 그런 것을 주로 하는 작가들이 의 약진이 예전에 비해서 두드러지기는 하지만 그 외에도 문학적 실험을 하는 반리얼리즘에 해당하는 작가들도 많이 있고 또 예전에 한국 문학들이 계속하고 있었던 전통을 이어서 리얼리즘을 쓰는 작가들도 많이 있고 다채로운 작업들을 아주 활발하게 하고 있는 것 같아요. 그렇다면 작가님이 가지고 계시는 혹은 생각하시는 자신만의 개성은 어떤 거라고 생각하시나요? 혹은 작가님이 글을 쓰실 때 중점을 두시는 것? 그게 어떤 것일까요? 네, 제가 가지고 있는 개성이라든지 아니면 제 작품이 가지고 있는 그리고 제 작품을 쓰면서 제가 중점을 두는 부분을 말하자면 저는 다른 작가님들에 비해서 감정에 조금 더 집중을 하는 작가인 것 같아요. 특히 저는 그거를 미세 감정이라고 부르는데요. 어떤 언어로 쉽게 포착이 되지 않는 어떤 감정을 잘 그려낼 수 있는 장르가 소설이라고 믿고 있고 그래서 소설을 통해서 일상의 언어로는 설명하기 어려운 감정들에 이름을 붙여주는 작업을 하고 있습니다. 그런 부분에서 작가님 작품의 어떤 특징 중에 확실히 작가님의 전공? 어떤 프랑스어를 전공하셨고 번역을 하셨다는 부분이 좀 도드라지는 부분이 있는 것 같아요. 예를 들면 저 같은 경우는 처음에 Falling and Fall, 그러니까 한국어의 어떤 그걸 이제 스페인어가 아니라 이제 영어로 했을 때 어떤 그런 약간 말 장난? 외국어를 사용한 이런 말 장난 같은 경우도 그랬고 좀 그런 부분이 좀 도드라지는 거. 인물들 뭐 작품 속의 인물들도 마찬가지고요. 그런 부분이 있는데 작가님 생각하실 때는 본인이 프랑스어를 전공했고 프랑스 번역도 하셨던 것이 어떻게 영향을 미치는 것 같으세요, 작품에? 네, 말씀하신 작품인 Falling in Fall 같은 경우에는 한국어에 F 발음이 없다라는 것에서 착안해서 F와 P, F를 한국에서는 F가 없기 때문에 다 P처럼 발음하거든요. 그래서 이제 거기에서 오는 한국어로 표현할 수 없는 어떤 인간이 가지고 있는 교포가 가지고 있는 어떤 이중 정체성을 은유한 작품입니다. 그런 아마도 그 스페인어로는 번역이 아직 되어 있지 않아서 여러분들이 보기는 어려우실 것 같지만 그런 식으로 저는 데뷔작부터 꾸준히 어떤 언어로는 포착하기가 어려운 어떤 경계선상에 놓여있는 정체성이라든지 감정이라든지 이런 것들에 관심을 가져왔는데요. 말씀하신 것처럼 제가 외국어를 일찍 배웠다라는 사실이 영향을 미친 것 같아요. 그러니까 저는 비교적 일찍 이제 불어를 배웠고 그리고 또 영어도 배웠기 때문에 모국어라는 것만으로는 표현이 되지 않는 것들에 대해서 체감을 했던 것 같아요. 외국어를 하는 사람들은 다 그런 경험을 하잖아요. 이 외국어로 표현을 하면 딱 적당한데 모국어에는 없거나 모국어에는 표현하면 딱 적당한 말인데 그 외국어에는 없어서 뭔가 그 사이를 서성이는 느낌을 계속 겪게 되는데 그런 느낌들을 통해서 제가 언어라는 것이 굉장히 투박한 도구라는 거를 깨닫게 되었고 그런 것이 제 작품의식 속에 들어가서 어떤 하나로 정의가 되지 않는 사람들이라든지 하나로 정의되지 않는 감정들이라든지 이런 것들을 꾸준히 탐구해 오는데 영향을 미친 것 같습니다. 그렇다면 작가님이
또 번역 작업도 하셨으니까 번역하실 때와 소설을 쓰는 소설을 쓰는 작업에 있어서의 가장 큰 차이점과 또 비슷한 점이 있다면 어떤 것이 있는지 얘기해 주실 수 있나요? 네. 둘의 공통점은 둘 다 너무 어렵다라는 거가 공통점인 것 같고요. 그리고 차이점은 아무래도 소설을 쓰는 것은 아예 아무것도 없는 백지 상태에서 제가 뭔가를 만들어내는 것이고, 번역은 어떤 텍스트에 근거해서 작업을 한다는 것이 가장 결정적인 차이인 것 같아요. 그래서 번역을 할 때는 조금 더 정확성에 집중을 하게 되기 때문에 그 정확성에 대한 고민이라든지 모국어와 그 불어 사이의 그 간극 사이에서의 어떤 고통스러움 같은 것들 혹은 기쁨 같은 것들을 느끼게 된다면 그 소설 창작을 할 때는 정확성에 대한 그 근거가 저 자신밖에 없잖아요. 그래서 조금 자유로운 반면 대신에 너무 그 믿고 따라갈 길이 하나도 없기 때문에 그 자유가 주는 불안함이 늘 있고, 그 최종 완성의 책임을 저밖에 질 수 없다라는 어떤 막연한 불안감이 계속 있는 것 같습니다. 그런데 자유롭기 때문에 좀 더 좋은, 그 소설 쓰는 게 좋은 점도 많죠. 즐거움도 많고. 제가 계속 힘든 얘기만 너무 많이 한 것 같아서 소설 쓰는 것이 더 자유로워서 또 주는 고유한 즐거움도 분명히 있어요. 저희 이번에 강연 사실 주제도 마찬가지고 이번 행사 자체의 큰 틀에서 번역가도 모시고 저희가 대화를 하기 때문에 사실 아마 번역에 관심이 있거나 번역가로 활동하시는 분들도 꽤 많을 것 같아요. 그래서 그냥 이제 작가님은 번역을 해보셨으니까 혹시 번역하시는, 특히 이제 한국어랑 프랑스어도 이제 굉장히 한국어와 먼 언어잖아요. 영어와 프랑스, 영어와 스페인어와는 다르게 정말 많은 결정을 내려야 되는 순간이 오잖아요. 번역가이지만서도. 그래서 그런 작업을 했던 사람으로서 조언이나 해줄 말씀이 혹시 있으신가요? 네, 조언을 하기에는 제가 적절한 위치는 아닌 것 같아요. 왜냐하면 전문 번역가도 아니고 번역 작업을 많이 하지도 않았기 때문에 더 전문으로 하시는 분들이 있을 테니까 조언하는 건 좀 아닌 것 같고, 그냥 제가 번역을 하면서 깨닫게 된 것이나 아니면 제 마음가짐 같은 것에 대해서 말씀을 드리자면, 저는 특히 이제 그 어린이 대상으로 한 그림책 작업이나 예전에는 잡지 번역 같은 것들도 좀 했었는데, 최근에는 이제 문학 번역을 하게 되면서 더욱더 또 제가 작가여서 그렇기는 하겠지만은, 작가 자신에게는 어떤 단어를 선택하는 것이나 쉼표, 마침표 같은 구두점 같은 것들, 행간조차도 아주 계산에 의해서 선택하는 것들이라는 걸 알고 있는데, 한국어로 번역하기 위해서는 어순을 바꾼다든지 구두점을 없애버린다든지 그보다도 더 폭력적으로 제가 느낄 수 있을 법한 변화들을 겪어야만 하는, 번역이 가능해지는 것들을 경험을 하면서 작가로서 너무 고통스럽게 느껴지는 순간들이 있었거든요. 그런데 저 스스로 생각한 것은, 이제 저 같은 경우는 불어지만 불어와 한국어 사이의 그 간극은 필연적인 것이기 때문에 그걸 있는 그대로 정확하게 번역한다는 건 판타지에 불과하다는 생각을 스스로 자꾸 하기 시작을 하면서, 내가 하는 작업은 어떤 완벽한 이상적인 번역을 하는 것이 아니라 내가 좋아하는 그 작가의 작품을 내밀하게 읽은 그 독서의 경험을 공유하는 것에 불과한 것이다 라고 스스로 생각을 하려고 노력을 많이 했고, 각각의 역자들이 가지고 있는 그 독서의 내밀한 경험들이 다양하게 보일 때 어떻게 보면 그 완벽한 어떤 진짜 이상적인 번역이 탄생할 수 있을 뿐이다 라고 생각을 하려고 하고 있습니다. 그러면 이제는 조금 다른 종류의 질문으로 넘어가 볼게요. 작가님이 독자로서 라틴 아메리카 문학을 좋아하시는 작가도 있다고 얘기하셨었고 좋아하시는 분도 있다고 들었는데 어떤 경험이 있으셨는지 얘기를 해주실 수 있나요?
네, 대부분의 한국 작가들이 그랬을 것처럼 저도 마르케스의 100년 동안의 고독을 읽으면서 라틴 아메리카 문학을 이제 발견하기 시작을 했고요. 그래서 뭐 그런 작품들이라든지 아니면은 보르헤스 같은 작가의 작품, 아니면 최근에는 클라리시 리스페토르 같은 브라질 작가의 작품 같은 것들도 많이 좋아했고요. 그리고 또 개인적으로 제가 아주 좋아하는 작가 중에서 훌리오 코르타사르의 단편들을 매우 좋아합니다. 그래서 그것들을 즐겨 읽으면서 상상력에 감탄을 하곤 했었어요. 혹시 그러면 예를 들면 훌리오 코르타사르의 작품을 보시면서는 아르헨티나라는 나라를 상상하신 적이 있었나요? 그렇다면 어떤 아르헨티나를 상상하셨는지 그것도 궁금하네요. 사실 제가 남미에 가본 적이 한 번도 없어서 남미에 대해서는 되게 막연한 상상밖에 하고 있지 않았었는데, 훌리오 코르타사르의 작품 같은 경우를 읽으면서는 물론 훌리오 코르타사르가 되게 리얼리즘적인 작가는 아니어서 그 아르헨티나의 어떤 그 배경이라든지 역사라든지 이런 것이 구체적으로 드러나지는 않았지만은 정치적 격동 같은 것들에 대한 암시가 있고, 그리고 여러 가지 어떤 역사적인 암시 같은 것들을 받는 경우들이 좀 있어서 근데 그것을 굉장히 어떤 환상적이고 보편적인 방식으로 풀어냈다라는 점에서 우리나라가 가지고 있었던 어떤 사회적인 격동, 정치적인 격동 이런 것들을 떠올리게 되고, 그래서 우리나라와 아르헨티나가 12시간이나 시차가 나는 먼 지구 반대편에 있는 곳이지만 사실은 비슷한 면들이 많이 있구나라는 것들을 발견했던 것 같고, 그래서 좋아졌던 것 같습니다. 저희 이번에 이렇게 많은 분들이 이렇게 관심을 가져주신 것도 굉장히 놀라웠고, 작가님의 작품이 번역된 것도 너무 우연이 아닌 것 같습니다. 다음 기회에 저희가 진짜로 아르헨티나에 모실 수 있는 기회가 오길 바라고요. 혹시 현재 지금 작업을 하고 계신 작품이 있는지, 혹은 그 다음 작품에 대해서 염두하고 계신 게 있는지 조금 이야기해 주실 수 있나요? 네, 초대해 주시면 언제든지 기쁜 마음으로 갈 것이고요. 그리고 최근에 작업을 하고 있는 것은 제가 이제 첫 장편 소설을 요새 열심히 쓰고 있어요. 완성이 될지는 잘 모르겠지만 일단은 초고를 열심히 쓰고 있는 상태고, 지금 쓰고 있는 이야기도 여지까지 썼던 작업들의 연장선상에서 물론 약간 지금 여러분들이 읽으셨을지도 모르는 참담한 빛과는 조금 또 달라졌지만, 왜냐면 참담한 빛은 2번째 소설집에 실린 작품이고 제가 그 사이에 3번째 단편 소설집을 냈기 때문에 약간의 변화가 있기는 했는데, 어쨌거나 큰 틀에서는 크게 변하지 않게 어떤 그 여성들이라든지 혹은 그 경계에 놓여 있는 사람들, 또 이중의 어떤 그 정체성을 가지고 있는 사람들, 그런 사람들에 대한 이야기를 쓰고 있어요. 이번에는 독일과 한국 그 사이에 있는 사람들의 이야기를 주로 쓰고 있는데, 원래는 제가 독일에 가서 취재를 하고 쓰고 싶었었지만 제가 이 작품을 쓰기 시작하고 구상할 당시에 팬데믹이 터져서 제가 취재를 하러 가지 못해서 지금 약간 곤란함이 있어서, 얼른 이 팬데믹이 끝나서 제가 독일에 가서 취재를 할 수 있으면 좋겠다고 생각하고 있습니다. 마지막 질문, 저희가 질문 시간도 필요해서 아마 질문들이 굉장히 많으실 것 같아요. 마지막 질문 한 가지만 드리자면, 혹시 작가님이 특별히 내가 어떤 작가로 기억 남고 싶다, 어떤 그런 게 있으신지 궁금합니다. 너무 어려운 질문이라. 어떤 작가? 저는 굳이 고르자면 그래서 다음 작품이 독자들에게 기다려지는 작가로 기억이 되면 좋겠습니다. 감사합니다, 작가님. Le agradezco mucho por todas las respuestas muy honestas y muy completas. Y ahora abro las preguntas. Pueden dejar en el chat o
también pueden levantar la mano, pueden prender el micrófono y hagamos la pregunta por persona. Daniela, ¿plantean sacar estas obras al español, sus primeras obras y la tercera obra, o algún autor surcoreano que quiera recomendar, cuentista o novelista? 스페인어로는 제가 알기로는 아직까지는 제한이 있지 않아서 제 작품들이 번역이 된다는 건 없는 것 같아요. 영어나 일본어나 중국어로는 번역이 되려고 지금 작업을 하고 있고 계약을 한 것들이 있어요. 그런데 스페인어로는 아직 더 없어서 번역이 되었으면 저도 좋겠다는 생각이 들고, 그리고 그 외에 한국 작가들 중에서 저랑 같이 단편집으로 묶인 다른 작가님들도 있으시니까 장유진 작가님이나 정세랑 작가님이 같이 묶이신 걸로 알고 있는데, 그런 작가님들을 포함해서 그 외에 어떤 분들이 번역이 되셨는지는 모르겠지만 어떤 분이 번역되신지 모르겠어요. 추천을 어떻게 해야 될지. 한국어나 영어를 알고 계시면 추천해드릴 수 있는 분들이 좀 있을 것 같은데, 제 스페인어로는 뭐가 번역이 된지 제가 스페인어를 몰라가지고 확인하기가 조금 어려워서 추천드리기가 조금. Relacionado con esa pregunta, podría preguntar ¿cuál es uno de sus escritores coreanos favoritos del momento? 아까 말씀드린 한강 선생님을 진짜 많이 좋아하고요. 그리고 김윤수 작가님도 좋아하고, 그리고 하성란 작가님도 좋아하고, 권효선 작가님, 윤성희 작가님 너무 많아서 열거를 다 할 수 없을 정도로 많이 좋아합니다. 다음 질문은, bueno, la próxima pregunta es de Yamila. ¿Qué encontró como inspiración para sus obras? ¿Le gustaría algún día hacer algún personaje inspirado en la cultura latina? 창작의 영감은 여기저기에서 많이 받는 편인데요. 대부분은 일상에서 본 어떤 특이한, 제가 느낄 때 개인적으로 특이한 어떤 순간이라든지 소리라든지 장면에서 시작을 하는 경우들이 많고, 때때로는 어떤 책이나 다큐멘터리나 그런 것들을 보다가 음악을 듣거나 그런 것들을 통해서 영감을 얻을 때도 있습니다. 그리고 남미 출신 배경의 인물을 그리는 것에 대해서는 당연하게 관심이 있고요. 저는 제 소설은 아직 스페인어로 하나밖에 번역이 되지 않아서 많이 보지 못하셨겠지만은, 참담한 빛에서도 그렇듯 외국인과 한국인이 늘 같이 만나는 이야기들이 대부분이거든요. 그래서 외국인들이 등장하는 경우가 많기 때문에 당연히 남미 캐릭터도 등장시키고 싶고, 남미를 배경으로도 소설을 쓰고 싶은 생각이 당연히 있는데요. 아쉽게도 제가 아직 그런 남미 사람을 그리거나 남미를 배경으로 소설을 쓸 만큼 제가 잘 알고 있는 경험이 없기 때문에 아직까지 등장을 하지 못했고, 만약에 경험치가 쌓인다면 언제든지 등장을 시키고 싶습니다. 네, Lucia Ruth, él ha leído o se ha encontrado en festivales con autoras latinoamericanas contemporáneas, por ejemplo, Mariana Enríquez o Samantha Schweblin, que fueron traducidas al coreano. ¿Hay algún vínculo internacional con otras escritoras contemporáneas? O sea, mujeres. Sí. 그런 것이 있는지는 잘 모르겠고요. 보통은 번역원이나 아니면 서울 국제 작가 축제 같은 것들을 통해서 외국 작가님들과 교류의 기회가 생긴다고 알고 있는데, 그럴 때 이제 그런 중남미 작가님들과 대담을 하시거나 하는 한국 작가님들이 있으셨다는 것도 알고 있고, 그런데 제가 그런 국제 작가 회의에 참여하거나 그렇게 원래 약속이 되어 있던 회의는 공교롭게도 코로나가 시작이 되어가지고 다 온라인으로 진행이 되어서, 좀 안타깝게도 중남미 작가님들이 또 참여를 하셨었지만 제가 행사를 같이 하지는 못했어요. 그냥 저는 제가 담당을 했던 캐나다 작가님과 대담만 하고 어떤 그 외에는 어떤 사교적인 모임을 전혀 하지 못했기 때문에
아예 제가 뵌 적도 없고 그리고 어떤 제가 했던 그때 어떤 교류의 장이 생기지도 못해서 아쉽게 생각합니다. Bueno, tenemos dos preguntas más. La primera es de Gabriel. ¿Cree que los escritores tenemos posibilidad en mercado coreano? ¿Qué consejo nos daría? Creo que se refiere a los escritores argentinos, ¿no? 제가 조언에 좀 재능이 없어가지고 조언은 조금 어려울 것 같은데 근데 아마 한국에 만약에 번역이 되시면 관심은 많이 받으실 것 같아요. 왜냐면 한국 독자들이 그러니까 전체적으로 예전에 비해서는 아마 다른 나라도 비슷하지 않을까 싶지만 문학에 대한 관심이 줄어든 것은 사실이지만 대신에 좀 적어진 독자님들이 취향이라든지 아니면 그 독서에 대한 관심이 폭이 넓어지고 있다는 느낌을 받거든요. 그래서 번역서들도 아주 많이 읽으시고 여러 나라의 문학들에 대한 관심이 점점 커지고 있는 상황이기 때문에 아르헨티나 문학의 작가들이 한국어로 번역이 되어도 많은 독자님들을 만나실 수 있을 거라는 생각이 들어요. 작가님, 마지막 질문인데요. 사실 원래 제가 고른 질문은 이제 작가로 처음 활동을 시작하고 싶어한 작가를 꿈꾸는 사람에게 해줄 조언이었어요. 그래서 그 말고 옵션 B를 드릴게요. 좋으신 대답으로 해주시면 될 것 같은데 두 번째 질문은 ¿Podría establecer una relación entre la literatura surcoreana, más precisamente la suya, con las artes visuales? ¿Cómo cree que podrían relacionarse ambos campos de artes? 저는 조언에 능하지 않지만 첫 번째 걸 택하겠습니다. 두 번째 질문이 너무 어렵기 때문에 습작을 하는 분들을 말씀하시는 것도 작가가 되고 싶은 분들. 네, 그런 분들에게는 제가 들려드리고 싶은 조언은 제가 번역했던 아고타 크리스토프의 문맹이라는 작품 속에 등장하는 말인데요. 저는 그 말을 지금도 계속 간직하고 있는데 거기에 나와 있는 말이 작가는 계속 쓰면서 작가가 된다라는 말이 있어요. 아무도 내 글에 관심을 갖지 않을 때조차 그것이 저는 가장 좋은 조언인 것 같아요. 누가 관심을 갖지 않고 그 글이 아무런 소용이 없는 것처럼 느껴질 때조차도 그리고 결국엔 그것이 서랍 속으로 돌아가 버릴 거라는 두려움이 있을지라도 계속 쓸 때만 결국엔 작가가 될 수 있다라는 믿음이 있기 때문에 많이 쓰시라고 조언을 드리고 싶습니다. 답변을 하니까 바로 지금 가서 바로 채점에서 그 책을 사겠다고 답변을 주셨어요. 이렇게 이른 시간에 작가님 너무 오랜 시간 저희와 이렇게 좋은 얘기 나눠주셔서 너무 감사하고요. 혹시 마지막으로 하고 싶으신 말씀이 있으신가요, 저희? 저도 무척 즐거운 시간이었고요. 제가 스페인어도 모르고 또 여러분들의 그 직접적인 반응도 받을 수가 없어서 조금 어려움이 있지 않을까라는 걱정을 하면서 인터뷰에 임했는데 여기 계신 분들 중에서 한국어를 하시는 분들이 있으신 건지 통역이 이루어지기 전에 고개를 끄덕이시거나 웃으시는 분들도 간혹 있으시더라고요. 그래서 그런 분들을 되게 제가 의지하면서 이야기를 계속 했었어요. 한국 문학이 요새 관심이 많다라고 듣기는 했지만 이렇게 평일 저녁 시간대에 귀한 시간을 내주셔서 제 이야기를 들으러 와주신 분들 모든 분들께 감사하다는 인사를 전하고 싶고요. 또 많이 앞으로도 계속 한국 문학을 사랑해 주셨으면 좋겠고 저 역시 제 작품들이 언젠가 또 스페인어로 번역이 되어서 여러분들과 작품으로 만나뵐 수 있으면 좋겠다는 말씀을 드립니다. 건강 조심하시고 즐겁게 잘 지내셨으면 좋겠습니다. Muchísimas gracias por todos estar con nosotros. Bueno, seguimos el viaje del mundo literatura coreano
el miércoles a las 20, si están inscritos, si no, inscritas, o si no, vamos viendo. Muy buenas noches. Adiós a todos. 안녕. 감사합니다. 감사합니다.